माड़ियां सरकारां ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ पोल खोल ये धरना रोस मुजाहरा जिहड़ा वो इसे करके रखा गया कि हर कोई अपनी गल रख सके और जो बाकी साथी है उस जानकारी तो अपडेट हो सकन। सो मैं हुण बेनती कर रहा 2 मिनट वास्ते मनप्रीत मंत्री जी नूं कि जय भीम जय भारत कहते हुए सरकार की माड़ी नीत और बहुजन समाज पार्टी का एको एक हल आ ये तुहानूं 2 मिनट के मनप्रीत मंत्री दसणगे। उस तो बाद मैं पहले ही नाम बोल देना कि असीं नसीब जी नूं भी 2 मिनट वास्ते सुनना। उस तो बाद अनिल जस्सी जी, उस तो बाद धर्मपाल जी कूपुर तो सरदार कुलवीर सिंह घड़ियाल, इन्हां साथियों नूं भी 2-2 मिनट वास्ते गल सुननी आ ताकि अपने विचार अज दे साझे करके इस प्रोग्राम के शिरकत करन। सो 2 मिनट वास्ते मनप्रीत मंत्री जी। जय भीम जय भारत। पढ़ लो जय भीम जय भारत। सारी ही आदमपुर की आई हुई समुची टीम BSP नूं बहुत बहुत जय भीम जी जय भारत। ये जो सरकार आई है साडी BSP BJP सरकार और कांग्रेस सरकार, ये जो आर्डीनेंस बिल लेके आए हैं इहदा असीं बहुत बहुत विरोध करते हैं और साडे जिहड़े BSP पार्टी है विरोध करती है ते असीं इस बिल नूं कदे भी नहीं अडॉप्ट करांगे। जय भीम जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गाड़ी मार के कि देखो साथियों ने कोशिश की है और किसानों ते मजदूरों की सांझ जी वो 9 मास का रिश्ता आ। तो मैं हम श्री नसीब चंद जी उन्होंने बेनती करता कि 2 मिनट वास्ते इस रोस मुजाहरे के अपने लाशों का योगदान पा दें। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री नसीब चंद जी आदमपुर तो 2 मिनट वास्ते जय भीम जय भारत कह के अज के रोस मुजाहरे में अपनी शिरकत करेंगे जी। जय भीम जय भारत। सब तो पहले थे सारे ही आए हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्टर उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती टाइम कढ़ के इस पार्टी की जो दिशा निर्देश से उन्होंने लागू करने की कोशिश की। साथियों ये जिहड़ा गवर्नमेंट का सिस्टम हैगा एक्चुअली ये एक सिस्टम विचारधारा का सिस्टम है। वही बंदे जो कांग्रेस पावर चलती है तो कांग्रेस के चले जाते हैं तो वही बंदे BJP के इको कम्यूनिटी के लोग आ वही सानू ब्लैकमेल कर रहे हैं। साडे जिहड़े जुर्म हैगे आ वो हमेशा हर रोज होंगे जा रहे हैं और अगे तो अगे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। लेकिन की है कि साडी जिहड़ी सोच हैगी आ सानू अपनी सोच को डिवेलप करना पेगा। चाहे साडे भैन जी जो भी फैसला करन वो उन्हां दा जिहड़ा पोलीटिकल कैरियर आ वो तकरीबन 50 साल 45 साल का आ और उन्होंने जिहड़ी सोच हैगी आ उस लेवल तक साडी नहीं हो सकती तो असीं उन्होंने किंतु परंतु करते रहने हैं। सब तो पहले तो गल ये है कि सानू ये अपने आप को पूरा तैयार करना पड़ेगा कि जो भैन जी ने उद्देश दिता आ वो साडे हक च और साडे ही हक च रहेगा और साडे ही फायदे च रहेगा। तो उन्होंने असीं मतलब के पूरा मतलब के ईमानदारी के नाल अपने उत्ते लागू करिए। पर लेकिन की आ कि असीं किंतु परंतु असीं अपने उत्ते करी जाते रहने हैं तो सानू दूजियां दे जिहड़ी गल हैगी वो समझ ही नहीं आती। अज की डेट दे विच जे असीं जिहड़ी भी स्कॉलरशिप की गल कर लीए खेती की गल कर लीए कई बंदे कहेंगे कि यार साडे मतलब कि साडा खेतीबाड़ी नाल की संबंध आ। बहुत सारे बंदे इदां भी कहते हैं। पर लेकिन साथियों जो भैन जी ने सरकार बनाई सी जिन्नी जमीन यूपी दे विच गौरमेंट की सी वो उन्होंने ऐसी लोगों को 2-2 किले 3-3 किले समर्था के अनुसार एरिए के अनुसार उन्होंने सारे वोट दिते। और ये जिहड़ा किसान का मसला आ ये गरीब किसान का ज़्यादा मसला आ
ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 100-100 200 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਲੋਧੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਨਾਮ ਕਲਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ BBF ਕਨਵੀਨਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਜੱਗਾ ਸੋਲ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਮਧੂ ਚਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਔਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਟਪੁਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 99 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 98 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਸੀ। ਔਰ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੁਝ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਬਈ 15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿੱਲਾ ਬੀਜੋ ਚਾਹੇ 500 ਬੀਜੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 600 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕੀ ਆ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸੱਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸੱਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ CM ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੇਮ ਕਿਆ ਹੈ। तो इस करके जे मैं तो यह सोचता कि यह कानून 3 साल भी चल गया तो यह बहुत ज़्यादा बड़ा पंजाब को नुकसान होने वाला है। ये सो इस दुख की घड़ी में या इस मुसीबत में जो काला कानून बनाया, असी अज भी जो साडा दलित भरा आ या मजदूर तबका आ, उस मजदूर तबके ने अज भी ओदी हाँ में हाँ तो मोढे नाल मोढा ला के खड़ गया। वो बकरी गल है, कई बारी किसान भरा के मन के कुछ आ जाता होगा, पर अज की डेट के पूरे पंजाब में मैनू खुशी है कि मजदूर तबका भी किसान के नाल खड़ गया भी यदि आर्थिक तौर पर सरकार ने जी एक सट मारी है, पर ये दुख की घड़ी के ही शामिल आ। तो मैं बहुजन समाज पार्टी वालों भी ये कहना चाहता कि बहुजन समाज पार्टी भी दुख की घड़ी किसान के नाल आ, किसान साडा भरा आ। और आप इस वेले अज की डेट में इस सिस्टम को समझने की लोड़ आ कि ये काला कानून कौन लैके आया तो वो सपोर्ट किने की आ। सो इन्ना ज़्यादा कुछ ना कहता होया, जय भीम जय भारत। सो धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद कि देखो इस काले कानून के बारे, इस बुरे एक्ट के बारे ठीक तरह के नाल पंजाबी सरल पंजाबी के विच धर्मपाल जी ने समझाया कि किद्दां ये जिहड़ा कानून साडे ते सीधे तौर पर मार करता, किसान के उत्ते सीधी मार पै रही आ
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਕਟਰ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਧੁਲਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡੋਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਧੁਲਿਆਲ ਤੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਠੇਕਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ 1 ਲੱਖ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 10.25 ਲੱਖ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਆਫਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ, 10-20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਵੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਆ, 10-20 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਜੇ ਤੋਂ
ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 1997 ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ BSP ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ BSP ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਈਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆੜ੍ਹਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। जय भीम जय भारत। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। हाँ जी साथियों, जय भीम जय भारत। मैं सारे दर्जा जिन्ने भी साथी इकट्ठे हुए हैं सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि सारे बंदे एको काल के उत्ते इकट्ठे होकर एक जगह बैठ के आपां जिहड़ा किसानों के हक में धरना दिता है उसका तुसीं बहुत साथ दिता है। मैं सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਣ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, भाजपा अकाली मुर्दाबाद। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लागू करो लागू करो लागू करो। मैं आप जी के सामने मंच से श्रीमान फकीर चंद जस्सी साहब मैं उन्होंने भी निमरता साथ बेनती करदा कि वो भी आन के खड़ के जय भीम जय भारत का नारा ला के अपनी सीट ग्रहण कर। मैं उन्होंने बेनती करदा कि वो अपने मन के 2-4 बोल हाजिर कर सारे नगर के सामने। जय भीम जय भारत। मानयोग बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप और जुझारू साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत। ਅੱਜ ਆਪਾਂ किसान मारो गरीब मारो मजदूर मारो नीतियों के खिलाफ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दो आप एडवांस नहीं फोटो खींच फोटो ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ जय बहुजन की ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੇ ਐਕਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੇ ਐਕਟ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5-10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰਕੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੱਠਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। LIC, ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੇਲਵੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਰਾਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਲਾਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਗਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਗਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਮਤਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਫੂਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨਾ ਫੂਲਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹਿਜਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਸਰਬਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਰਬਜਨ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਚੋਮੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਨੀਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਨਾ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਜੋੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਚੋਮੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ श्री विजय कुमार, डॉक्टर एडवोकेट विजय कुमार बदन जी, उन्होंने मैं बेनती करदा कि उन्होंने पहला का समा से विचों कट दिता से, हुण असीं उन्होंने बेनती करते हैं कि वो मंच पर आके अपने समय की पूर्ति करन, अपना जिहड़ा रहिंदे बोल पेश कर। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਮਾਈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਖੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ,
ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੌਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਬੀਬਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਡੈਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਕ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤੀ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਇਆ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਵਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖਿਲਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਜੋੜ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੈਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਗਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਸਪਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਨ 4 ਮੰਥ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀਓ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਦੇਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸੀ
ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਹੰਸ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਲਿਆਣ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਔਰ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ SC/SC ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਵਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਹੰਸ ਜੀ ਔਰ ਰਵੀ ਚੋਬਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆ। 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜੁਝਾਰੂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਆ। 2022 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ
ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਲਮਪੁਰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧੂਰਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਰਵੀ ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਹੰਸ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਲ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਦਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਲ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਰਗ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। किसानों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਘੁਟਾਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ 1650 ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1650 ਕਾਲਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਮਐਲਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साहब श्री कांची राम जी अमर रहे, साहब श्री कांची राम जी अमर रहे। दोस्तों, बहुत सारे विचार साथियों ने मेरे तो पहला रख दिते हैं, मैं ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अज का जो धरना प्रदर्शन है वो सिर्फ किसानों वास्ते और किसान भरावां वास्ते और विद्यार्थियों वर्ग के सम्मान के विच लगाया गया है। गरीबों के हक के जो धरना प्रदर्शन लगाया गया है
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2022 ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੱਤੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ ਝੰਡਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਬੱਦਨ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਲ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਲ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਪੀਐਲ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਮੱਲ ਸਾਡੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ
ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਨ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਬੂਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ 1500-1600 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੀਗਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ MSC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਨਤਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਵਧਾਏ ਆ ਤੇ 1975 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 1975 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 26, 27, 28, 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਲੈ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2000 ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਟਾਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਲਾਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, DAV ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਡੇ 13 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਗਏ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਪਲੋਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਮਨੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆ, ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਸਨ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੜਿਆਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਸਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਚੂੜਵਾਜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਵੋਟਰ, ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 2022 ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਆ ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 40,000 ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਔਰ 10,000 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਆ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਮਪੁਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ